व्यूअर्स फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सच्चो सच विच जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल आई है वीर चरणजीत सिंह जी दी मोगा पंजाब तो। ये लिखते हैं ते इन्हां दी लिखत दा विषय है खालिस्तान। ये लिखते हैं भाई अमरजीत सिंह जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तुहाडीआं वीडियो यूट्यूब ते देखदा हां ते बहुत प्रभावित होंदा हां। असल विच मैं भी खालिस्तान दीआं एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट करना चाहता हाँ। मैनूं गाइड करो ते मैं भाई सिमरनजीत सिंह मान जी दीआं सारियां वीडियो देख रहा हाँ, पर मैं भी सिपाही बनना चाहता हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर चरणजीत सिंह जी का बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू मोगे तो लिखिया है। यंग नौजवान लगते हैं, भावना नाल भरे हुए वीडियोज़ उन्होंने चंगियां लगियां जी। सर सिमरनजीत सिंह मान दियां वीडियोज़ तो प्रभावित होए और वो सिपाही बन के काम करना चाहते हैं जी। सो असी समझते हैं भी जे ये वीर क्योंकि इन्नी कि उन्होंने लिखत लिखी है जे वो विद्यार्थी ने तो फिर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करन, अपनी आला तालीम जिहड़ी उच्च विद्या है जी वो हासिल करन और अजे अपने आप नूं वो पूरी तरह धार्मिक तौर ते सियासी तौर ते पूरी तरह सारी सिचुएशन नूं समझण और उत्थों दे माहौल च रहिंदे आ किवें उन्होंने एक्टिव होना है, नेड़े तेड़े उन्हां दे होर की पोलीटिकल ढांचा है ये हौली हौली जदों तक बिल्कुल बहुत वारी यह हुंदा भी जदों असीं सिर्फ एमोशन के सहारे कोई चीज़ भावुक हो जाने तो जे उस बारे साड़ी पूरी जानकारी या पूरी कन्विक्शन नहीं है फिर किते जाके असीं कमज़ोर भी हुंदे हैं, कदे मन भी खट्टा हो जाता है, कई बार फिर विरोध च भी चले जाते हैं। सो मेरा ख्याल है भी ये थोड़ा जिहा होर अपने आप नूं पहलां चंगी तरह इस सारे दे नाल जिहड़ा है वो भिज जाण जी और फिर सर्टनली साडे नाल संपर्क रखण जोड़ा भी बाकी उत्थे पंथक काम करने वाले ने आप इन्हां नूं रस्ता नज़र आएगा। पर बहुत धन्यवाद। इन्होंने इकली ईमेल ही नहीं लिखी जी वीडियोज़ जिहड़ियां ने उन्हां दे थल्ले उन्होंने अपने मैसेज भी पाए हुए ने जी और अपनी ईमेल आईडी वगैरह भी छड्डी हुई है कि वो संपर्क करना चाहते हैं, बेताब ने जी पर असीं जरा उन्होंने यही सलाह देंगे कि भी अजे चंगी तरह रच मिच लो पहला ये सारे कॉज नाल जी। डॉक्टर साहब साडा अगला फेसबुक मैसेज वीर जोगा सिंह जी दा लुधियाना पंजाब तो है। ये लिखते हैं डॉक्टर साहब जी मैं तुहाडी आईडी ते एक फॉर्म देखिया सी जिस विच यस नो कॉलम सन नाल लिखिया सी सिख रेफरेंडम 2020। कृपा करके इस बारे कुछ दसना अपने प्रोग्राम में ये फॉर्म की है तो इसका सिख कौम नूं की फायदा होवेगा ते नाल ही ये फॉर्म सारे वर्ल्ड दे सिखां लई है या नहीं जी। डॉक्टर साहब देखो इन्हां दा पहला तो धन्यवाद वीर जोगा सिंह जी का उन्होंने फेसबुक ते मैसेज दिते जी। उन्होंने शायद भुलेखा लगा होएगा। सिक्स फॉर जस्टिस वालियां ने जरूर ऐलान किया है सिख रैफरेंडम 2020 वो कहंदे ने और उन्होंने हो सकता है कोई फॉर्म छापिया हो यस नो वाला जी मेरे नोटिस तो नहीं है और इस मुद्दे के उत्ते अजे मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी ये चाहना है भी इसनूं पहलां चंगी तरह प्रूव कर लिया जाए कि भी ये सिक्स फॉर जस्टिस ने ये निशाना या इसकी की स्ट्रैटजी बनाई है किवें इसनूं अगे मूव करना चाहते हैं जी। और मैं भी बिजी रहा क्योंकि ये उन्होंने इत्थे ही जिहड़ा मार्च फॉर सॉवरनिटी उहदे च ही ऐलान किया है सो उस तो बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई उन्हां दे ऑर्गेनाइजर्स नाल। सो ज़ाहिर है भी जदों तक मैनू खुद क्लैरिटी नहीं हुंदी कि भी ये सारा इशू वो किवें हैंडल करना चाहते हैं असीं इस बारे कोई भी जिहड़ी है टिप्पणी करन तो गुरेज कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल वीर मनवीर सिंह जी दी है। ये लिखते हैं ते इन्हां दी लिखत दा विषय है खाड़कू संघर्ष। सत्कारयोग डॉक्टर अमरजीत सिंह जी ते समुची टीवी 84 दी टीम नूं दास वालों सत्कार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब इराक विच मौजूदा बागी संघर्ष वेख के एक सवाल मन विच आंदा है कि जेकर सिख हथियारबंद संघर्ष किसी स्थिति कारण अज दे टाइम विच हुंदा है ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਰਾਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ एक हालात तो बाहर निकल के भावें अज साडे उत्थे आर्मड स्ट्रगल नहीं है पर ये सोच जिहड़ी है एक इन्होंने भी कहा है बहुत सारिਆਂ ने फोन के उत्ते डिस्कस करते हैं भी कहा कि असी इवें क्यों नहीं कर सकते जिवें
मैं शायद अगे भी मैंशन किया सी, उन्होंने एक ने कहा कि जी सारा 5-6 हज़ार बंदा है जिन्होंने शहर आफ्टर शहर ले लिया, 2.5 लाख फौज है वो अगे लाई हुई है भी असी सिखां च इन्ने अपने आप को जुझारू लड़ाके कहना असी 5-6 हज़ार बंदा नहीं खड़ा कर सकते जी जी। और जे साडा इस किस्म का होए तो भारतीय फौज कित्थे ठहरेगी साडे सामने कि भी जे 40-50 ਸਿੰਘਾਂ ने पिंडां वालियां दे नाल जिहड़ा ਉਹ 72 घंटे रोक छड्डिया फौज ਨੂੰ। सो ਇਹ ਚਲੋ ਕੀ ਵਾਇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੌਨ ਕੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗਦਾਦ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਰਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਟੋਨਮਸ ਰੀਜਨ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਗੀ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਰਕੁਕ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਕੁਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਕੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖੋ ਇਰਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਕ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਨੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਰਦ ਵੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ 8-9 ਮਿਲੀਅਨ ਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ 'ਚ, ਬਹੁਤੇ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲੇ ਟਰਕੀ 'ਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਰਾਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਦ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸੁੰਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਕੁਕ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਲ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਗਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਕੁਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕੌਟ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਈਰਾਨ, ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ? 800 ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਧਰ ਜਾऊं ਕਿ ਉਧਰ ਜਾऊं ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜੇਪੀ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ 6000 ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ, 150 ਮਿਲੀਅਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਰਾਕ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ, ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਧੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸਾਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਨਾਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਰਾਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਈਵਨ ਸੁਡਾਨ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ 8 ਦੇਸ਼ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਸੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਂਗ ਸੀ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਨਾਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਮੈਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲਾਈਫਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।